صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رشیدو آج ماہ رمضان المبارک کا 18واں روزہ ہے اور 18ویں ہی افطاری ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمارا 18واں روزہ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے آج پورا کیا ہے۔ روزہ باطنی عبادت ہے اور باطن کا تعلق ذات خدا کے ساتھ ہے۔ روزہ صرف ہماری زبان کا ہی نہیں ہے، ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہماری ناک، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، پورے جسم کا روزہ ہے اور دل کے ارادوں کا بھی روزہ ہے۔ گویا کہ صبح سے لے کے شام تک آپ نے ہر اعضاء پر، ہر وجود پر، ہر جسم پر کنٹرول کرنا ہے۔ اور کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کہ مولا تو ہم پر راضی ہو جا۔ تو یہ دن چند دن رہ گئے، ماہ رمضان المبارک ہمارے پاس ایک مہمان کی حیثیت سے حاضر ہوئے اور نہ جانے زندگی وفا کرے گی یا نہ کرے گی، نہ جانے کہ آئندہ سال ہمیں مبارک مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میرے عزیز بھائیوں دوستو، اس مبارک مہینے میں ذات خدا کو منا لو، ذات مصطفیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لو اور ایسی نسبت اور ایسا تعلق جوڑو جو قیامت کی صبح تک اور روز حشر میں جب ہم حاضر ہوں محبوب کہہ دے کہ ان کو آنے دو، یہ میرے غلام ہیں، یہ تو اپنی زندگی میری محبت میں گزارتے رہے۔
تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے یا ذکر خدا میں گزاریں یا ذکر مصطفیٰ میں گزاریں۔ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر جو فرمایا نے کہ دنیا کے کسی بھی معاملات میں سکون آپ کو میسر نہیں ہو سکتا، اگر آپ کو سکون ملے گا تو وہ اللہ کے ذکر میں ملے گا، اور ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، سب سے افضل بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے، کیونکہ ذات خدا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، بلکہ اس نے امر اور اپنے حکم سے ہر چیز کو بنایا ہے۔ آئیں 18ویں روزے کی جو عبادت ہے اور جو وظائف ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اگر پڑھ نہیں سکتے تو اس فقیر کی آواز کو آپ سن لیا کریں، آپ کو پھر بھی اتنا اجر ملے گا۔ سب سے پہلے آپ نے افطاری کرنی ہے، اور افطاری کے بعد آپ نے نماز مغرب ادا کرنی ہے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد یا اللہ یا رشیدو یہ آپ نے 300 بار پڑھنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ النساء، یہ ایک دعا ہے کہ اللہ مجھے عورتوں کی فتنوں سے محفوظ رکھنا۔ سیدنا ذو عز صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے 100 مرتبہ حضور علیہ السلام کا پاک نام ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یہ ایک مرتبہ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہوگی۔ اس کے بعد نماز عشاء کا وقت ہے، آپ سب سے پہلے اذان، پھر نماز باجماعت، پھر سنت، پھر نوافل، اور پھر صلاۃ التسبیح۔ اس کے بعد آپ نے فارغ ہونا ہے، آپ مصلی پر بیٹھیں، یا اللہ یا عزیزو یہ 300 مرتبہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ 1 مرتبہ، سیدنا ذو فضل صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور پاک کا نام ہے، اسے بھی 100 مرتبہ آپ پڑھیں۔ آگے چلتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اس دعا کو بھی 1 مرتبہ۔ اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، 1 تسبیح پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے درود خضری کو پڑھنا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، یہ 300 مرتبہ ہے، 313 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے، پھر آپ نے سو کر جب اٹھنا ہے، نماز تہجد جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ وضو کریں، نماز تہجد پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ سحری کھائیں۔ سحری کھانا میرے آقا کی سنت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ سحری کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آسمانی فرشتے جو ہے اس کے اوپر رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کے گھر کی خیر مانگتے ہیں۔ پھر آپ نے نماز تہجد کے بعد ایک درود پاک ہے، یہ پڑھنا ہے آپ نے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و آل بیتہ صلاۃ و سلاما لا یحصی عددہما ولا ینقطع مددہما، یہ 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد یا اللہ یا بصیر یہ 300 مرتبہ، فدا ربہ انی مغلوب فانتصر، یہ ایک بڑی اہم دعا ہے کہ جب بندہ کسی بھی مشکل میں پھنس جائے اور اسے سہارا نظر کوئی نہ آوے، پھر یہ دعا مانگا کرے، انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں تو عاجز ہوں، کمزور ہوں، اور تو ہی غالب ہے ہر چیز کے اوپر۔ سیدنا مطاع صلی اللہ علیہ وسلم یہ 100 مرتبہ، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت عزیز الحکیم وقیم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمت وذلک هو الفوز العظیم، یہ دعا قرآنی دعا ہے، اس کو بھی 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا۔ آپ نے روزہ رکھ لیا اور روزے کی نیت کریں، اس کے بعد فجر کی نماز کا وقت، آپ نماز فجر ادا کریں، یا اللہ یا باعث یہ 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ یہ 1 مرتبہ، سیدنا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ 100 مرتبہ،
रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये दुआ भी एक मरतबा। अब नमाज ज़ोहर का वक़्त होना चाहता है, आप नमाज ज़ोहर अदा करें। या अल्लाहु या लतीफ़ु ये 300 मरतबा। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम, इसको 1 मरतबा। सय्यदना गईसुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ये 1 मरतबा आपने पढ़नी है। उसके बाद नमाज असर का वक़्त है, आपने नमाज असर अदा करनी है और ये पढ़ना या अल्लाहु या रशीदु ये 300 मरतबा। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ये 1 मरतबा। सय्यदना ग़ियास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 100 मरतबा। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लका व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इस दुआ को भी आपने 1 मरतबा पढ़ना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर ये दुआएं पढ़ नहीं सकते तो कम से कम आप सुन लिया करें, आपको सुनने का भी अजर मिलेगा। आप अपने दोस्तों तक ये शेयर करें। हमारे बेटियां, हमारी बहन, हमारी माएँ, हमारे भाई, हमारे दोस्त आज पूरी दुनिया के अंदर इन दुआओं को सुन रहे हैं और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ख्र है, उस ज़ात का एहसान है मेरे जैसे गुनाहगार और हकीर बंदे पर कि हमारे इस आस्ताने पर हर साल जो है बड़ी शान और शौकत के साथ हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। और इसमें हमारे जितने भी दोस्त हैं पूरी दुनिया से हमारे साथ मोहब्बत वो करते हैं, ख्याल करते हैं कि हमारी तरफ से जनाब ये आज रोज़ा इफ्तार करा दे, हमारी तरफ से ये कर दें, हमारी तरफ से दुआ मंगा दे। और हम पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, जिनका कोई भी ना हो उनके लिए भी हम दुआ करते हैं, जिनके लिए कोई भी दुआ मांगने वाला ना हो हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम का जो फरमान है, अगर तुम सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़कर कुल अल्लाह की सूरत को तुम बख्श दोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें पूरे कुरान पाक का अजर और सवाब अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। आपने हज़रत मौला कायनात का फरमान सुना होगा और आपकी ये जिंदा करामत है कि आप जब घोड़े पर सवार होते और रुकाब के अंदर कदम रखते तो एक कदम रखते दूसरा कदम रखने से पहले पहले आप कुरान पाक मुकम्मल कर देते हैं। और जब हज़रत मौला कायनात से पूछा कि या अली या शेर खुदा, आप ये तो बताएं कि ये आपने इतनी बरकत वाला कलाम किस तरह जल्दी से पढ़ दिया। फरमाया कि मैंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जो शख्स सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको एक कुरान पाक का सवाब अता फरमाएंगे। तो ये है कलाम इलाही की बरकत। आप अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दें। और आपको इल्म है कि आप एक नेकी करते हैं तो 70 नेकियों का सवाब मिलता है और 70 नेकियां आप करते हैं तो 700 नेकियों का सवाब मिलता है। गोया कि इस महीने में अजर भी डबल है, इस महीने के अंदर सवाब भी डबल है। तो आप कोशिश करें, जिनके वालिदैन फौत हो गए वो अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ करें, जिनके ज़िंदा हैं वो अपने ज़िंदा वालिदैन के लिए सलामती की दुआ करें। और घर के अंदर आप अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम लाजमी दें। कुरान पाक की एक ऐसी चीज़ है कि जिस घर में भी अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है आसमान से रहमतों का नज़ूर शुरू हो जाता है। तो आओ कलाम इलाही ज़रूर आप पढ़ें, ख़ुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। आओ अब हम ज़िक्र करते हैं। ज़िक्र की मजलिस जो है उसको आप बड़ी मोहब्बत के साथ सजाएं। अल्लाह हमारी महफ़िल को कबूल फरमा ले। आगे आ जाओ बेटा, पूरे हो जाओ। बेटा आगे आ जाओ, बेटा थोड़ा सा पीछे हो जाओ। चलो।
तमाम आबा रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप बेटे सब जवान हैं, मिलकर बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करें। अल्लाह हमारे ज़िक्र के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आओ पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह 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 मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यु या कय्यूम 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 या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु 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 अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊंची आवाज से पढ़ो बेटा सब। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु। दुआ कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी की वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। या रब्बुल आलमीन, हमारे दोस्तों ने जो आज की अफ्तारी का अहतमाम किया है, इस अफ्तारी को कबूल फरमा, इसके सदक़े हमारे रोज़े मकबूल फरमा। या अल्लाह, इसके सदक़े हमारी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा, इसके सदक़े हमारी ज़िंदगी की मुश्किलों को आसान फरमा। अल्लाह, हमारे कर्ज़े दूर फरमा। अल्लाह, जिनके पास घर नहीं उन्हें घर अता फरमा, जिनके पास कारोबार नहीं कारोबार अता फरमा। अल्लाह, जिनकी बेटियाँ जवान हैं उन बेटियों के लिए आसानियाँ पैदा फरमा, उनके घर उनके वालिदैन के लिए उनकी रुखसती आसान कर दे। या इलाही, तेरी ज़ात रहमान है, रहीम है, या हय्यु या कय्यूम है। अल्लाह, हमारी एक बेटी है रुबीना, अमेरिका के अंदर मेरे मालिक वो बीमार है, उसे कामिल शिफा अता फरमा, उसे सेहत अता फरमा। या इलाही, रहमतुल लिल आलमीन के सदके एक और बेटी अमेरिका में रुमाना, उस बच्ची की जो बीमारियां हैं मुश्किलें हैं उनको दूर फरमा दे। या इलाही, रहमत आलम के सदके आका अलैहिस्सलाम की बरकत से मेरे मालिक हमारी एक बेटी है हुमैरा भट्टी लंदन से, उस पर करम फरमा दे। रेना शरीफ पर करम फरमा दे। एक और बेटी है कौसर पर करम फरमा दे। या अल्लाह, हुज़ूर पाक के सदके मेरे मालिक एक बेटी है शबनम है, एक बेटा जाहिद है, उसको हुक्म दे कि अपनी माँ शाहीन के साथ प्यार करे। या इलाही, आका अलैहिस्सलाम के सदके एक हमारी बेटी है ज़ैनब, मेरे अल्लाह उस बेटी का घर आबाद फरमा दे। या अल्लाह, उस बेटी का घर आबाद फरमा। या अल्लाह, एक अरशाद और शाज़िया है, इस बेटे का घर भी आबाद फरमा दे। एक और बेटा रईस और सौबिया, अल्लाह इस पाक महीने के सदके इस बेटे का घर आबाद फरमा दे। या अल्लाह, अमेरिका के अंदर हमारी एक बेटी है सबात अफशा, अल्लाह उसका घर आबाद और शाद फरमा दे। या अल्लाह, उसके बेटे एहतशाम और शहरोज़, उनको हुक्म दे अपनी माँ और अपने बाप की इज़्ज़त करें। या अल्लाह, हमारे राव कंवर नासिर साहब के एक अजीज़ हैं राव अब्दुल शकूर साहब, अल्लाह उनके दिल में हमारी बाजी रिहाना की मोहब्बत डाल दे। अल्लाह, उसको हुक्म दे कि इनकी रकम वापस कर दे। मेरे मालिक हमारे शौकत साहब और जितने भी ये बच्चे हैं, अल्लाह इन तमाम की दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, इन तमाम पर करम फरमा दे। मेरे मालिक हमारी एक बच्ची है जमीला, उसकी बेटी है अंबरीन, उसका रिश्ते का मामला है, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। डॉक्टर परवेज़ इकबाल कनेडा से करम फरमा दे। या अल्लाह, हुजूर के सदके अजीम इफ्तिखार पर करम फरमा। चौधरी अहमद अली पर करम फरमा दे। या अल्लाह, सरकार के सदके जितने भी बच्चे सरकार के ग़ुलाम इस मजलिस में आए हैं,
اللہ ان کا آنا قبول فرما دے، یا اللہ اس آستانے کی خیر فرما دے، یا اللہ اس لنگر میں شفا ڈال دے۔ میرے اللہ حضور پاک کے صدقے ہماری کی باجی ہے، اس کا بیٹا شکیل گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، شہناز ہے، اللہ وہ بیٹا واپس آ جائے، زینب پر کرم فرما دے، آصف بھٹی فرانس سے کرم فرما دے، امریکہ سے، دبئی سے، آسٹریلیا سے شمس الدین شاہ پر کرم فرما دے، یا اللہ محمد شریف اور امینہ پر کرم فرما دے، یا اللہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ملکہ مختار ہے، ان کی زمین کا معاملہ ہے، یا اللہ اس سے حل فرما دے، آج ہی حل فرما دے۔ ایک اور بچی ہے سعدیہ اسلام آباد سے، اس پر بھی کرم فرما دے۔